ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم راضی ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، اور آپ اس گھر میں چلے گئے۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں۔ آپ کا سینہ مبارک اور آپ کی کمر مبارک میری گود کے کس حصے میں رکھی ہوئی تھی اور آپ کی جان پرواز کر گئی؟ کون سید الاولین والآخرین؟ اس اللہ کی بندی کی گود میں ہے۔ خود فرماتی ہے کہ آخری وقت میں نے مسواک اپنے ہاتھ سے کرائی اور اپنے منہ سے میں نے اس کو نرم کر کے آپ کے مبارک منہ میں دیا، محبتیں اپنی طرف۔ مگر انہی ام المؤمنین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا ایک عورت کے متعلق کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ذرا چھوٹے سائز کی۔ میرے پیاروں میری بات پر غور کرنا، یہ حدیثیں تم سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ سے پہلے مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اسے زبانی جمع خرچ نہ بناؤ، ہم اس کے عادی ہو گئے اور امت کے درمیان اس نے ہمارا بیڑا خراب کر دیا۔ مل کے بیٹھ لو، مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ ابھی منزل آگا ہے۔ آگے بیٹھ لو۔ اتنی چہیتی بیوی، اتنی پیاری اتنی مبارک بیوی جس کے گھر میں آپ گئے اور ان کی گود میں سے آپ اوپر کو چلے گئے، بے شمار قرآن مجید کے اندر ان کے واقعات ان کے اشارے ملتے ہیں، مگر ایک موقع پر ایک عورت کے متعلق یہ کہا کہ وہ سائز کی چھوٹی ہیں، تانی قصیرتن۔ یہ جملہ اچھا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس جملے کو سمندروں میں اگر ملا دیا جائے تو سارے سمندروں کا پانی سڑ جائے۔ میرے پیاروں غور تو کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے۔ آدمی سامنے ہو کہ آدمی پیچھے ہو، ہر حال میں کہنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ من فقہ الرجل ان یعہد الایمان، انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ زندگی کو بدلنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر رب العالمین نے قوت ارادی بھری ہے۔ قوت ارادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کام کرنے کا ارادہ۔ آپ تو بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کا علاقہ تو الحمدللہ بڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ ارادہ کرتے ہیں کارخانہ قائم کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں فیکٹری قائم کر لیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں بڑا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ ارادہ کہاں سے آیا؟ یہ کسی پیڑ پہ نہیں اترا ہے، کسی منڈی میں نہیں ملا۔ رب العالمین نے قوت ارادی تمہارے دل میں بھری ہے، اور جو اللہ کا بندہ اپنی قوت ارادی کو سمجھ لے وہ دنیا کے تمام مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ تک پورے یقین کے ساتھ ٹھان لے مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، مجھے دنیا میں دین کا داعی بن کر جینا ہے، مجھے حضور پاک علیہ السلام کی امانت کو لینا ہے، اتارنا ہے، پہنچانا ہے۔ یہ میرا مقصد حیات ہے۔ زندگی میں کھانا پینا سب ہوگا مگر زندگی کا مقصد یہ ہے اور میں اس سے نہیں ہل سکتا۔ لازم ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ طے کر لے تو یاد رکھیے گا اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی۔ بندے کے ارادے کو جگانے کے لیے رب العالمین نے بڑا نظام بنایا ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا بہت سے لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں عید میں اتنا پیارا منظر تھا کہ میں نے قسم کھا لی کہ اب انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان تیری قدرت ہے، عید کی نماز نے تجھے ہمیشہ کا مسلمان بنا دیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ رب العالمین کی رحمتوں کو میں نے رمضان میں اترتے ہوئے دیکھا، ارادہ کر لیا۔ کبھی کسی اللہ کے بندے نے کسی جنازے کو دیکھا، کبھی کسی اللہ کے بندے نے کسی کچلی ہوئی لاش کو دیکھا، کبھی کسی اللہ کے بندے نے کہیں پھڑی پھوٹی لاش کو دیکھا، کبھی کسی اللہ کے بندے نے کبھی کسی بیمار کو دیکھا، کسی کو قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا، کسی غریب پریشان حال کو دیکھا، کبھی کسی کو ٹوٹے ہوئے دیکھا۔ تو انسان کہتا ہے کہ اللہ آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، اب سے مجھے آپ کا بندہ بننا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قوت ارادی۔ صرف آپ نے بدل لیا اور آپ نے اپنے آپ کو ایسا بدلا کہ الحمدللہ زندگی جگہ پر آ جائے۔ یہ رب العالمین نے ہر ایک میں۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ ہم سے ہوتا نہیں، غلط ہے۔ رمضان المبارک میں کہاں سے آیا نظام کہ میں اور آپ بدل گئے؟ قرآن کے نہ پڑھنے والے کم از کم 5 پارے پڑھ لیتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت جنہیں رمضان کے علاوہ موقع ملتا ہے وہ تقریباً 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں۔ رمضان میں آپ فرشتے تو نہیں بن گئے،
آپ وہی ہیں، مگر آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ نہیں، رمضان المبارک میں نے پکا ٹھکا ارادہ کر لیا تھا۔ جس اللہ کے بندے نے ارادہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا۔ ہمارے اجتماعات کا ایک مقصد سوئے ہوئے عزائم کو جگانا، انسان کی تمنائیں جو سست پڑ جاتی ہیں ان کو بیدار کرنا، اور انسان کو انسان کے سامنے اس کو مقصد حیات یاد دلانا اور یہ بتانا کہ تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے، تمہارا مقصد حیات تو اللہ نے کچھ اور بیان کیا۔ غیر مسلم کیا کرتے ہیں ہم سے مطلب نہیں، عیسائی زندگی میں کیا کر رہے ہیں ہم سے مطلب نہیں، غیر یہودی کیا کر رہے ہیں ہم سے مطلب نہیں، مگر قرآن مجید نے امت مسلمہ سے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، تم دنیا میں ایک مقصد کے لیے لائے گئے، اگر اس مقصد سے ہٹو گے تو پھر یاد رکھو اللہ ہمیشہ کو ہٹا دے گا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں۔ کتنی مشقتیں لوگوں نے برداشت کی ہیں اس دین کو پورا کرنے میں۔ ہماری تاریخ کے واقعات عجیب و غریب ہیں، عجیب و غریب۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع پر بادشاہ ذرا سا مخالف ہو گیا اور بادشاہ نے اٹھا کر حضرت الامام کو ڈال دیا جیل کی سلاخوں میں، اور روزانہ جلاد کو لگا دیا کہ تمہیں ان کے کوڑے مارنے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر وہ والا کوڑا جو امام کے صبح و شام روزانہ مارے جا رہے تھے، کہ ایک موقع پر ایک مرتبہ ایک دفعہ وہ والا کوڑا جب ہاتھی کا مارا گیا تو اس نے چکھاڑ مار دی، اور وہ کوڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صبح و شام مارے جا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی۔ بادشاہ ان سے کہتا ہے کہ صرف ایک درخواست ہے، ہمارے مطلب کی بات کہہ دو، صرف اتنی سی بات ہے کہ اس والے فتوے پر دستخط کر دو۔ کہتے نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین امانت ہے، اگر امام اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو امت کہاں چلی جائے؟ نہیں ہٹوں گا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ایک دن اور 2 دن اور 3 دن، ایک بادشاہ کا زمانہ گزرا، اس کے بعد دوسرے کا گزرا، اس کے بعد تیسرے کا گزرا۔ زندگی کا بڑا حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اس زمانے میں ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ حالات حالات حالات۔ میرے پیاروں، میں کہتا ہوں ہم نے تم نے حالات تو سوچے بھی نا کہ حالات کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑی بہت کاروبار میں مندی آ گئی تو کہتے ہیں حالات، تجارت تھوڑی سی نیچے کو ہو گئی حالات، تھوڑی سی برائے نام پریشانی آ گئی کہتے ہیں کہ حالات۔ ابھی تم نے حالات کہاں دیکھے کہ حالات کسے کہتے ہیں؟ اسی دنیا میں اس زمانے کے اندر تقریباً ایک ملک میں 8 لاکھ لوگ زمین کا پیبند بن چکے چند سالوں کے اندر، حالات ان کو کہتے ہیں۔ میں نے اور تم نے کون سے حالات دیکھے؟ اور دعا کرو اللہ کبھی ہمیں حالات نہ دکھاوے، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں۔ وہ تو بڑوں کی بات ہے، قرآن مجید ان کے متعلق کہتا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ وہ سیالے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کر دیا۔ فمنہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر، بعد اللہ کے بندے وہ ہیں جو ذمہ داری پورا کرنے کے انتظار میں ہیں، اور بعد اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ وما بدلوا تبدیلا، اور کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ بڑے ہیں، وہ تو صحابہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کی تعریف فرمائی۔ امام رحمت اللہ علیہ پر یہ والی بات آئی، صبح و شام روزانہ۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً بعض زمانے میں حضرت الامام اس زمانے میں روزے کے حال میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر مارتے مارتے آپ کے دونوں کاندھے اپنی جگہ سے اتر گئے، اور سارے کے سارے لوگ آ کر سمجھاتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑا سا مسئلہ ہے معمولی درجے کا، ذرا بات کو دائیں بائیں کر کے کہہ دیجئے۔ اسلام ایسے موقع کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش دیتا ہے۔ ظالم قسم کے بادشاہ ہیں، ذرا اپنے آپ کو ذرا اونچا کر لیجئے، ہٹ جائیے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، ذرا بات کو توریہ کے طور پر کہہ دیجئے، ذرا بات کو الگ اسلوب میں کہہ دیجئے۔ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ امانت ہے، کچھ بھی ہو جائے مگر بات کو اس طرح سے کہنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈے کے طریقے پر کہا جائے، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو دین پر جمایا ہے۔
3 बादशाहों के बाद चौथा बादशाह आया। उसको बात समझ में आई कि हजरत इमाम सही कहते हैं। दरवाजा खोला, जेल से बुलाया, माफी मांगी और उसके बाद दरबार शाही में इज्जत दी, इकराम किया गया, तोहफे तहाइफ दिए, पैसों के ढेर लगा दिए। फरमाया करते थे मेरी कमर कौड़ों ने इतनी न तोड़ी जितने पैसों ने मेरी कमर तोड़ने वाली थी। हाय, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो आपकी जात पर। आप सोचो, कहा कोड़े तो मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझो। मैं इसकी रोशनी में कुछ कहना चाह रहा हूं कि ये हालात तो आते रहेंगे और आए हैं, ये आए। हमने और आपने और उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह के इशारे से और तकदीर के नतीजे में, हमने और आपने अल्लाह की तकदीर के नतीजे में वो राह तय की है। ये राह कांटों से भरी हुई है। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। अगर किसी को अय्याशियों का रास्ता लेना हो तो खुला हुआ है, मगर जहन्नम जाता है, खुला हुआ है। अय्याशी, मक्कारी, जिनाकारी, धोखा, इज्जतों से खिलवाड़ करना, ये सारे के सारे रास्ते मौजूद हैं, मगर एक सिरा दुनिया में है तो दूसरा सिरा जहन्नम में। तुम जो चाहे अपनाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह। रब्बुल आलमीन ने जन्नत के चारों तरफ ऐसी चीजों की बाड़ लगाई है जो नफ्स के लिए दुश्वार और जरा मुश्किल है। ऐन मौके पर जब आप जमात में जाने का इरादा करेंगे तो नफ्स आकर कहेगा नहीं, ये भी तो काम है, इस जमाने में ये भी तो तकाजा है, इस जमाने में ये भी तो होना चाहिए। जिस जमाने में अगर कोई इंसान जुए की तरफ, शराब की तरफ, हरामकारी की तरफ, हराम बोलने की तरफ, हराम देखने की तरफ आएगा, ये शैतान कुछ ना कहेगा। लेकिन जिस दिन आप जमात का इरादा करेंगे उसी दिन आकर ये वसवसा डालकर ये कहेगा नहीं, तकाजे और भी तो हैं, ये तो लाइन है, ये सबके साथ है। आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने अपने यहाँ संभल में मरकज में ये बात कही थी। और मेरी बात का बहुत सुनो ना, तुम तो मेरे प्यारे हो। मैं कहा करता हूं कोई अल्लाह का बंदा जब इस मैदान में उतरा तो सोच समझ के उतरे और ये कहे कि हमने कांटों में चलने का इरादा किया है और हमने फूलों से दुश्मनी कर ली, हमने इसी रास्ते को अपनाया है, देखा जाएगा। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दी हुई राह है। यह इंसानों की अपनी बनाई हुई नहीं, यह इंसानों का अपना जारी किया हुआ रास्ता नहीं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उम्मत को इस रास्ते पर डालकर गए थे। कोई अल्लाह का बंदा आपकी सीरत को पढ़े गौर करके, जानने वाले अहले इल्म आशिक उलमा से मालूम करे, जिन्हें वाकई सीरत की कुछ लगी हो, जिनकी आंखें कुछ कह रही हो और जिनकी जबान और जिनका मिजाज कुछ बोलता हो। उस अल्लाह के बंदे से मालूम करो कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के मुकर्रमा की 13 साल जिंदगी में और मदीना मुनव्वरा की 10 साल जिंदगी में कैसे दौर गुजारा है। बहुत से हमारे प्यारे ये समझते हैं कि मक्के मुकर्रमा में लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, घसीट रहे थे, धक्का दे रहे थे और किसी तरह से कुछ, किसी तरह से कुछ, लेकिन जब मदीने में पहुंच गए तो शायद सुकून था। प्यारो, ये ख्याल गलत है, गलत है। हाँ, आजमाइशों में जरा फर्क था, नौइयत का फर्क था। अगर यहां घसीटा जा रहा था तो वहां मैदान बद्र और मैदान ओहद, वहां मैदान खंदक, वहां बनी कुरैज़ा और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़ौजा मुताहरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गंदा इल्जाम और उसके बाद हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पूरी मनगढ़ंत कहानी और उसके बाद ग़ज़वा खैबर और उसके बाद हुनैन और उसके बाद हवाज़िन और उसके बाद फतह मक्का और उसके बाद कहना चाहिए 9 में ग़ज़वा तबूक। पता चला कि पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई। अशद्दुन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल अम्मल अमसल। फरमाया सबसे खतरनाक आजमाइश नबियों की और फिर जो उनसे जितना करीब होगा, फिर जो उनसे जितना करीब। बात जगह हमने सीरत की किताबों में ये वाकयात पढ़े। एक घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मियां बीवी दोनों साथ रह रहे, बड़ी मोहब्बतें, बड़ा ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक है। एक दिन बीवी कहने लगी उनसे, आप हमें तलाक दे दें, हम अपने घर चले जाएं और आप शादी किसी और से कर लें। अरे इतनी मोहब्बतें, न झगड़ा, न इख्तलाफ, न कोई बात, न कोई परेशानी। अल्लाह की बंदी कैसी बातें कर रही है। कहा नहीं, आप मुझे तलाक दे दें, बड़ा एहसान होगा। बात हुई, कहानी चले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास चले, उनसे जाकर बयान करेंगे। कहा कि चलें। रास्ते में गए, शौहर साहब पे ठोकर लगी,
گر گئے, اس جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ بیوی کہتی ہے کہ نہیں اب طلاق نہیں چاہیے, اب گھر چلیں. کہتا اللہ کی بندی عجیب ہو, جب گھر میں سکون کا حالات ہے تو کہتی ہو کہ طلاق, اور جب معاملہ آزمائش کا آ گیا تو کہتی ہو کہ طلاق نہیں. کہاں گھر چلیے, اور جب گھر آ گئے تو معلوم کیا کہ مسئلہ کیا ہے یہ. وہ اللہ کی بندی کہتی ہے جب میں آپ کے گھر میں آئی تو پہلے دن سے آج تک خوشحالی کا ماحول دیکھا تو مجھے ڈر لگا کہیں ہم سے اللہ ناراض تو نہیں ہے, ہمارے گھر میں آزمائش نہ آئی. آزمائش شریف کو نہیں ملا کرتی. یہ کلیجہ بلال کا تھا, گھسیٹے گئے. یہ میرا اور آپ کا مقام نہیں ہے, یہ صہیب رومی کا مسئلہ تھا, یہ دیگر صحابہ کرام کا تھا, یہ چوٹی کے صحابہ کرام کا, یہ اللہ کے خاص بندوں کا. کوئی مارا گیا, کوئی گھسیٹا گیا, کوئی پیٹا گیا, کسی کو دھونی دی گئی اور کسی کو لپیٹا گیا اور کسی کو دھکا دے کر نکالا گیا, کسی کے بیٹے کو چھینا گیا, کسی کی بیوی کو چھینا گیا, کسی کے مال کو چھینا گیا. یہ کلیجہ ان کا تھا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں, یہ ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. اور ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہے, مالک اس سے محفوظ فرمائیے گا. ہم اس لائق نہیں آزمائش کے, نہیں, ہمارا کلیجہ اس لائق نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو 1 اور 2 اور 3 اور 4. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرے پیاروں, جس نے اس قدم لائن میں قدم رکھا ہے سوچ سمجھ کر قدم رکھے. میں نہیں کہتا کہ اس میں آزمائش ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ میدان ایسا ہی ہے, اس میں چلنے کے بعد آزمائش آنا بالیقین ہے. اکثر امتحان ہوتے ہیں کہ کون پاک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بندوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. ہم ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے, حالات لاتے رہیں گے تاکہ چھان پھٹک ہوتی رہے. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں بڑی خطرناک چھان پھٹک ہو رہی. میرے جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں, تم میرے چھوٹے ہو, تم سے کہہ رہا ہوں, یہ تو بزرگ ہیں, ان سے کہنے کی میری ہمت نہیں, مگر آپ سے کہہ رہا ہوں سمجھ لینا کہ دور چھان پھٹک کا ہے. کبھی دنیا کے اوپر غور کرو کہ پوری دنیا میدان کے اندر خم ٹھوک کر میدان میں آ گئی کہ ایک نوجوان کی آنکھ اور اس کا دل پاک نہ بچے. کوئی ایک چیز بتا دو مجھے, ایک چیز جس نے ہماری اور آپ کی نگاہوں کو پاک نہ کرنے کا پکا درجہ کا عہد نہ کر لیا کہ نہیں پاک ناپاک کرنا ہے. ایک ماچس کی ڈبیا بھی لینے جاؤ گے, دکاندار کی دکان پہ جاؤ گے, اس کے بورڈ کو اگر دیکھو گے یا کہیں پر سفر کرو گے یا کہیں پر تجارت کرو گے, اگر کسی موقع پر موبائل کو کھولو گے, اگر کسی موقع پر موبائل کی گھنٹی کو سنو گے, اگر کسی موقع پر سوائے زناکاری کے کچھ نہیں. ایک بہت بڑے محدث لکھ کر گئے کہ دنیا کے انسانوں شیطان کا تخت بچ چکا ہے, شیطان کا تخت بچ چکا ہے. میں نے شروع میں ایک حدیث شریف پڑھی تھی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یأتی الزمان الا والذی بعدہ شر من, زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد والا اس سے بدتر ہوگا, اس کے بعد والا اس سے بدتر ہوگا, اس کے بعد والا اس سے بدتر. اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ امت کے اتنے خطرناک حالات آئیں گے, اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا تھا. اور نبی اتنے پیارے تھے کہ امت کو بچانے کے سارے طریقے بتا گئے. تمہارے بچنے کا طریقہ یہ, تمہارے بچنے کا طریقہ یہ, تمہارے بچنے کا طریقہ یہ, تمہارے بچنے کا طریقہ یہ. مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کبھی کبھی میں اپنے علماء دوست کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں, اگر کسی کی گھنٹی بولتی ہے تو میں دیکھتا ہوں اس کی بھی میوزک ہی بول رہی. میں سوچتا ہوں کیسے کہوں, ان کے پاؤں پکڑوں کہ ان کے پاؤں پہ اپنی پگڑی رکھوں. میں کہا حضور پر نور کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے موبائل میں سے بھی میوزک کی گھنٹی. ام المومنین کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ اونٹ گزرا اور اونٹ کے گلے میں گھنٹی تھی, ٹن ٹن بولتی, کوئی میوزک نہیں, اس کے اندر جھنجھناہٹ نہیں, اس کے اندر کچھ بھی نہیں, مگر ام المومنین کے کان میں جب آئی حدیث شریف میں آتا کہ کانوں میں انگلی ڈولی, میوزک نہیں تھی. کیا سمجھتے ہو کہ اس زمانے میں زمانہ بڑی تیز رفتار چل رہا ہے؟ صحابہ کرام 1400 سال پہلے یہ چال چل گئے. قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے گا جو صحابہ ہماری رہنمائی نہ کر گئے. جی لوگ کہتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے,
اور جب وہ گزر گیا تو اپنے غلام سے بولی ام المؤمنین کان میں ہاتھ انگلی لگا کر اونٹ گزر گیا؟ کہنے لگے ہاں گزر گیا. تب آنکھ کھولی تو وہ کہتا ہے اماں جان یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے گھنٹے کی بنیاد پر کانوں میں انگلیاں لے لی؟ کہا میرے نبی نے مجھے یوں ہی بتایا تھا, میں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا. ہم جس ماں کے سپوت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ان سے اپنا رشتہ ماں کا رکھتے ہیں, ہمارے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہم اپنے موبائل میں کبھی میوزک کی گھنٹی لگائیں. گھنٹی یہ معمولی باتیں. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے, 1 سال کے بعد میدان بدر ہے اور اس کے 1 سال کے بعد میدان احد. میدان بدر کے اندر اللہ کے بندوں کو کامیابی ملی, تقریباً 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, باقی 70 جہنم رسید اور 70 کو پکڑ کے لائے اور اللہ نے کامیابی دی. اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے میری بات پر غور کرنا. اس موقع پر اگر میرے بھائیوں نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تم سے کچھ کہہ رہا ہوں, سوچنا اس بات کو. 1 سال کے بعد تیسرے سال میں میدان احد پیش آ گیا اور اللہ کی تقدیر کا معاملہ ایسے ہو گیا. کل تمہارے 70 گئے تھے, کل ان کے 70 گئے تھے, آج تمہارے 70 چلے گئے. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہو کیا گیا. ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے, آپ کے نام کے لینے والے, آپ کے دین کے داعی, آپ کے رنگ میں ہم نے اپنے آپ کو رکھ لیا, اپنی خواہشات کو آپ کے دین کے حوالے کر دیا کہ اللہ یہ ہو کیا گیا. کتنے صحابہ تھے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس زمانے میں بھی کچھ ایسے بولتے ہو, نہیں بولتے ہو, کہتے ہیں امت مسلمہ نماز پڑھ رہی ہے, رو رہی ہے, دعائیں کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی, بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. میرے پیاروں واقعے کو واقعہ مت سمجھو. اگر اپنے قرآن کو, اپنے دل کو قرآن سے نہیں جوڑو گے تو پھر یاد رکھو گے اسے ہر وقت پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے, ہائے اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, وہ ہوگا جو قرآن نے بیان کیا, صرف وہ ہوگا. کو پریشان ہوتے ہو. اتنی سی بات آتی ہے کہ فوراً, اتنی سی بات آئی کہ فوراً کہ جی اب کیا ہوگا, کہ اب کیا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں اور معلوم ہے اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے. بات لمبی ہو جائے گی. میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ آدھا پونا گھنٹہ آپ بات کر لیں, میں لمبی بات نہیں کرنے آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ جس دن آپ معراج میں گئے, یاد رکھنا میرے جملے کو, جبریل امین آپ کو پہلے مسجد اقصی میں لے کر گئے اور مسجد اقصی میں جانے کے بعد جو سفر شروع ہوا, سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوا, سارے کے سارے کھڑے ہوئے. آپ نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی آئے ہیں سب موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل امین کی طرف کو دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر مصلی پکڑ دیا, آپ ان کی امامت کیجیے. میرے پیارو, اس نبی کے امتی ہو جس نے سارے نبیوں کی امامت کی. خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے, اگر خودکشی جائز ہوتی تو آپ کے سچے عاشق مر جاتے اس کے اوپر. یہ اتنا بڑا جملہ ہے, سوچو. آخری درجے پیارے, آپ نے سب کی امامت کی اور اس کے بعد اوپر اور اوپر اور اوپر. پہلے آسمان پر پہنچے, دروازہ کھلا, نبیوں کی جماعت استقبال کر رہی ہے, مرحبا آئیے آئیے آئیے. کوئی کہتا مرحبا بالنبی الصالح, نیک نبی مبارک. کوئی کہتا الاخ الصالح, پیارے بھائی مبارک. کوئی کہتا الابن الصالح, پیارے بیٹے مبارک. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, اور سارے آسمانوں کو پار کر کے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کا استقبال ہو رہا ہے. اوپر پہنچے اور اوپر اور اوپر. ایک وقت وہ آیا کہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے وہاں تک, اور وہاں جا کر جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول اب اس کے آگے ہماری کوئی گنجائش نہیں, آپ ہیں قاب قوسین او ادنا. خدا کی قسم قرآن کی وہ آیت ہے, ایک دفعہ کو دل میں آگ لگا دیتی ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, کہ بس بات ختم ہو گئی, قریب اور قریب اور قریب اور قریب. اس کے بعد مسئلہ الگ ہے اور بندے اور مالک کا ہے. رب العالمین نے مسئلے کو پوشیدہ کر دیا کہ بس یہ راز و نیاز کی باتیں. یہ مقام ہے اس اللہ کے بندے کا. حدیث شریف میں یہاں تک آتا کہ ایک دن آپ کھڑے تھے, ایک صاحب آئے غیر مسلم اور آ کر کہنے لگے
मैं आपको जब मानूं, ये जो सामने पेड़ खड़ा हुआ है मेरे सामने, इसे बुलाओ और ये आकर तुम्हारे ईमान की गवाही दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सीना चूर चूर था, किसी तरह से मेरा एक एक उम्मती मेरी बात को मानकर जन्नत के रास्ते पर चलने वाला बनी। आखिरी दर्जे की मोहब्बत। आपने पेड़ की तरफ को इशारा किया, हदीस शरीफ में आता है कि पेड़ जमीन को फाड़ता हुआ चला आया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहता है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल। आपने उस देहाती की तरफ को देखा, मुस्कुरा कर कहो, अब क्या कहोगे तुम, अब क्या कहोगे? हमेशा याद रखो, जिनके दिल में शक होते हैं, दबदबा होता है, ये सवाल किया करते हैं। पूरी तारीख बताती है कि अल्लाह के रसूल से सिद्दीक अकबर ने, उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, अली मुर्तजा ने, अबू दरदा ने, हजरत अबू दर गिफारी ने, अबू सईद खुदरी ने, अब्दुल्ला इब्न उमर ने और दूसरे अब्दुल्ला इब्न उमर ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कभी सवाल नहीं किया कि जरा ये करके दिखा दीजिए। हम क्यों पूछें? हमने तो आपकी जात को माना है। पूछे वो जिसे दिल का यकीन ना हो। जाओ जाओ तुम पूछो, हम काहे को पूछे? अजीब बात है, हजरत खदीजा ने कभी ना फरमाया अल्लाह के रसूल को मौजिज़ा दिखा दीजिए। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने तो कभी नहीं पूछा कोई मौजिज़ा दिखला दीजिए। और मुशरिकीन मक्का क्या कह रहे हैं, बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। बहुत अच्छी रही। हाँ, 1000 मौजिज़े देखने के बाद, जैसे हमारी उर्दू में कहते हैं ना, आंगन टेढ़ा नाचना आगे नहीं, कहते हैं आंगन टेढ़ा है। तुम पूछते ही रही हो। इस जमाने के हालात के एतबार से कह रहा हूं, बात साथियों के मुताल्लिक जरा इस्तिखारे में चल रहे, सोच बीच में थोड़ी बहुत काम के जमात के काम को नजर लग गई तो मैं देख रहा हूँ साथियों को इस्तिखारे में, को ठीक हो जाए तो चलूं, ठीक हो जाए। मैं कहा करता हूँ, हाँ पाँव में मेहंदी लगा के बैठ जाओ। तुम इस्तिखारे करते रहो, 8 साल तो हो गए इस्तिखारे को, अब थोड़ी सी और रह गई, इस्तिखारे में गुजर गई अपनी। तो यही करते रहना इस्तिखारा। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात पर गौर करना। हम अपने हजरत से सुनकर आते हैं और पूरी बात आपसे कह रहे हैं, अपनी तरफ से खयानत नहीं कर रहे। अगर ये देखोगे कि हालात नॉर्मल हो जाएं तो मुझे बताओ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कब हालात नॉर्मल हुए? 1 साल के बाद बद्र, अगला वाले में मैदान उहद में 70 शहीद। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के यहाँ चोट, यहाँ चोट, यहाँ चोट, यहाँ चोट, इस जगह खतरनाक कि लोहे की कड़ियां अंदर धंस गई। सहाबा किराम सोच रहे हैं कि हो क्या गया। ये तो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। रब्बुल आलमीन ने दुनिया का हादी आदम इनको बनाया है। दुनिया के दाई आदम ये हैं। रब्बुल आलमीन की तरफ से सबसे बड़े नबी और आला दर्जे का इनको मकाम दिया गया। इनका मकाम ये है कल मैदान क़यामत में कि सारी की सारी इंसानियत सारे नबियों के पास जाएगी और सब मना कर देंगे, आज अल्लाह का गज़ब खतरनाक है, अपनी बात करने की हिम्मत नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आएगी इंसानियत और आकर कहेगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कुछ कह दीजिए। आप फरमाएंगे आना लहा, हाँ हाँ मैं करूँगा, मैं करूँगा। हदीस शरीफ में आता है कि बियदी लिवाउल हम्द, उस वक्त तारीफ का झंडा मेरे हाथ में होगा। रब्बुल आलमीन के दरबार में जाऊंगा और रब्बुल आलमीन के सामने जाकर सजदे में गिर जाऊंगा। हदीस शरीफ में आता है और आपका सजदा 1 हफ्ते लंबा होगा। अल्लाह और अल्लाह से एक भीख मांगेंगे, अल्लाह इंसानियत का हिसाब किताब शुरू करा दे, इंसानियत का हिसाब किताब शुरू करा दे। ये मकाम है। मगर इन सारी बातों के बावजूद मैंने अर्ज किया, मैदान उहद में चोट लगी। सहाबा किराम की समझ में बात नहीं आ रही कि ये हो क्या गया। अल्लाह का नबी हमारे साथ, अल्लाह का रसूल हमारे साथ, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हमारे साथ, ये हो क्या गया कि उनकी झंडे की मौजूदगी में, उनके साये के होते हुए, उनके वजूद मुबारक के होते हुए हमारे 70 चले गए। मैंने शुरू से बात शुरू की थी, अल्लाह कहता मैं बेनियाज हूं, मैं बेनियाज हूं। इस जमीन पर मेरी निगाहों के सामने मेरे नबी को अगर चोट लगेगी, रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं बेनियाज हूं। कुरान को पढ़ो मेरे प्यारो, कुरान से ताल्लुक पैदा करो। अल्लाह ताला ने एक मौके पर फरमाया कलाम पाक में, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक दुआ दी थी। हर नबी को एक दुआ मिली, हर नबी को, और कहा गया जब चाहे मांग लो और जो कहोगे हम तुम्हारे लिए वैसी ही कबूल कर लें। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की दावत दी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, साल, 2 साल, 300, 500, 600 नहीं, कुरान की गवाही है 950 साल। अल्लाह अकबर, 950 साल ईमान की दावत
देने के बाद जब कौम ईमान न लाई, एक वक्त वो आया, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा था हमने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया है, चाहे दुनिया में मांग लो चाहे आखिरत में। नूह अलैहिस्सलाम ने वो वाली दुआ मांगी और क्या दुआ की? रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ए अल्लाह जितने भी तेरे ना मानने वाले हैं इनमें से जमीन पर एक को भी न छोड़। जबान से निकली आसमानों को पार कर गई, जबान से निकली कबूलियत को पहुंच गई और अल्लाह की तरफ से इशारा आ गया कि पानी बरसा और जमीन ने पानी निकाला और रोए जमीन ने उस जमाने के सारे मुनकिरीन और जितने खुदा के दुश्मन से सबकी छुट्टी कर दी। कैसे कर दी? हमारे बंदे ने मांगा है। हमारे जमात के साथी हमसे आकर कहते हैं दुआओं की कबूलियत में बड़ी देर लग रही है। मेरे प्यारों, सोचना भी मत, कसम खुदा की दुआ का एक लफ्ज भी जाया नहीं जाता है। दुआ इतनी प्यारी चीज है। मगर रब्बुल आलमीन कहता है मुझे मालूम है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है, ये मैं जानू तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। अजीब निजाम है। और जब वो सैलाब आया, कुरान का बयान है, सारे के सारे डूबे, दुनिया डूबी, सारे के सारे मुनकिर बातिल परस्त डूबे। उन लोगों में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था। जैसे ही मौज आई और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को मौज ने अपने थपेड़े में लिया, नूह की चीख निकल गई, इन्नहु मिन अहली, ए अल्लाह ये मेरा बेटा, अरे ये तो गया 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 अब गया। क्या प्यार होता है एक बाप को अपनी औलाद से। वो तो नबी थे, उन्हें कैसा प्यार होगा अपनी औलाद से, खुद सोचो। और उनकी निगाहों के सामने बेटा चला गया, मौजों के हवाले चुट्टी, दौड़ रहा था पहाड़ की तरफ को कि चढ़ जाऊंगा इस पर, वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन। कुरान कहता उधर को चला, चलोगे कहां को, हम तुम्हें चलने का मौका ही नहीं देंगे। छुट्टी हो गई हमेशा के लिए। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह वनादा नूह रब्बहू, नूह ने अपने रब को पुकारा और अपने बेटे के मुताल्लिक़ कहा कि अल्लाह ये मेरा है। रब्बुल आलमीन का गज़ब, रब्बुल आलमीन का जलाल, रब्बुल आलमीन का गुस्सा जरा कलाम पाक में देखो। खबरदार नूह, हमसे ये बातें मत करना। आए किससे कह रहे हैं? 950 साल वाले से। मेरे प्यारों, इतनी सी परेशानी आ गई तो हम जबानी लंतरानी शुरू कर देते। क्या समझा हमने दीन को? नूह अलैहिस्सलाम को तो ये कहने का हक था, ए अल्लाह 950 साल की है, क्या मैं इतना भी नहीं बोल सकता? कहा खबरदार, बात मत करना हमसे। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तुम्हारा नहीं है। तुम मानते हो घर में पैदा होने की बुनियाद पर, और हम मानते हैं अमल साले की बुनियाद पर। इसके अमल साले नहीं थे, भले से तुम्हारे घर में पैदा हो, ये तुम्हारा नहीं। और अगला जुमला तो इतना खतरनाक है, तर्जुमा करते हुए डर लगता है कि नूह, हमने तुम्हें नसीहत कर दी, आइंदा याद रखना, फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, ऐसे सवाल हमसे करना मत। किससे कह रहे हैं? नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह बेनियाज़ है, कोई मसला नहीं। हर अल्लाह का बंदा अपने आप में गौर कर ले। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने आपके सहाबा गए, आपके चोट लगी, दंदाने मुबारक शहीद हुए, मुबारक होठ में चोट लगी, यहाँ पर चोट लगी, और सारे के सारे सहाबा, किसी का हाथ गायब तो किसी की टांग गायब, और 70 लाशें पड़ी हुई हैं। नबी एक दफा ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मैं तो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हूँ, आपने मेरे सहाबा के साथ क्या कर दिया? नहीं है कहने का हक, नहीं कहेंगे आप। एक जुमला आया था आपकी ज़बान मुबारक पर हल्का सा, बराए नाम, तो कुरान कहता है लैसा लका मिनल अम्रि शै। ए पैगंबर, ये वाली बातें ना करो जी, ये वाली बातें ना करो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के एक अगले ज़माने के बाद खंदक, अभी मैंने अर्ज़ किया, और उसके बाद एक और, उसके बाद एक और जब मदीना मुनव्वरा में कुछ हालात ठीक से हो गए, उस मौके पर जालिमों ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दामन पर इल्जाम लगाया कि नाउज़ु बिल्लाह, इनका दामन नापाक है। आप सोचो तो सही, एक दिन भी करार का नहीं है। मैं अपने जमात के साथियों से कुछ कहना चाह रहा हूं, मेरी बात पर गौर करो। ये कुरान की आयतें हैं, करार नहीं मिलेगा इस रास्ते में, सुकून नहीं। सुकून तो इंशाअल्लाह आगे चलकर कब्र में और जन्नत में करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों परेशान होते हो? जब अल्लाह ने इस रास्ते में डाला है तो अल्लाह सुकून भी देगा। इस रास्ते में डालने का मतलब यह है कि रब्बुल आलमीन की रहमत मुतवज्जे, वरना हम अपने बलबूते पर न इस रास्ते में पहुंच सकते थे न चल सकते थे। ये अल्लाह का निजाम है।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ही ज़माना गुजरा, एक कुछ जालिम आ गए, कुछ मुनाफिकीन आ गए और आकर तोहमत लगा दी। आप याद रखो पूरे मदीने में तकरीबन 40 दिन तक सन्नाटा रहा। सारे के सारे लोगों की ज़बान के ऊपर एक जुमला है, अपनों को हटाकर ये क्या हो गया, ये कैसा प्रोपेगेंडा, ये कैसी खबरें, ये क्या हो रहा है, ये कहने वाले क्या कह रहे हैं, ये कहने वाले क्या कह रहे हैं। जो पक्के ठक्के थे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी, हादा बुहतान मुबीन, हम सुनने को तैयार नहीं, ये बकवास है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला ने अपने घर पर गए, उनकी बीवी उनसे कहने लगी, अबू अय्यूब कुछ सुना है? बोले बोलो क्या कहना चाह रही हो? कहा कुछ सुना है, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है? बोले हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो? कहा लोग ये कह रहे हैं। बोले अच्छा ये बता, आयशा तुझसे बेहतर है या कम है? कहने लगे मुझसे तो बहुत बेहतर है। अच्छा तू ये बता कि अल्लाह के नबी तेरे शौहर से बेहतर है कि कम है? कहा नहीं जी वो तो बहुत बेहतर है। कहा जबान चुप रख। बोले तू ये काम कर लेगी कि नहीं? मैं तो नहीं करूंगी। बोले जब तुझसे अच्छी, तो जब तू नहीं करेगी तो तुझसे अच्छी कैसे कर लेगी? जैसी बात वैसी समझानी। कहाँ किस बात करती। मगर आप सोचें कि तकरीबन 35 दिन तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीने को उस जमाने के जालिमों ने ऐसा लगता है कि आग का तंदूर बना दिया। आखिरी परेशान सहाबा, वो जिब्रील जो सुबह शाम सैकड़ों बार आते थे, अब वो जिब्रील 30 दिन हो गए उनका आना बंद हो गया। हाय हाय मेरे अल्लाह क्या निजाम है आपका। अल्लाह की यह कुदरत तो थी, जिस दिन इल्जाम लगा था 5 मिनट के बाद जिब्रील अमीन आ जाते और आकर आपके कान में कहकर चले जाते, पैगंबर परेशान मत होना, ये सब छोटा प्रोपेगेंडा नहीं। जिब्रील ने आना बंद कर दिया। अल्लाह कहता नहीं, दुनिया में जब बदमाश कुछ करना चाहते हैं हम उन्हें करने का मौका देते हैं। मेरे बात को, जुमले को दिल में बैठाओ। जब दुनिया के औबाश और दुनिया के बातिल परस्त और दुनिया के बातिल निजाम के चलाने वाले जब कुछ करना चाहते हैं, अल्लाह कहता हम इनको भी करने का मौका देते हैं। जाओ जाओ तुम भी अपने चाव पूरे कर लो, जाओ पूरे करो, जो तुमसे हो सके तुम कर लो। ठीक है, 1 महीने तक, 35 दिन तक, 40 दिन तक जिब्रील अमीन गायब और सारे सहाबा परेशान। उसके बाद आए और उम्मुल मोमिनीन की बारात आई। अभी कुछ जमाना गुजरा है तो दूसरा फौरन मसला बना दिया कि हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगा दिया कि जी अपने खानदान की एक लड़की और शादी किसी और के साथ करवा दी थी, मगर एक मौके पर नबी की निगाह पड़ गई। ऐसा लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। इन वाकयात की रोशनी में ये बताना चाहता था ये रास्ता ऐसा ही है। मेरे प्यारो, जितने भी काम करने वाले हो, इस बात को दिल में बैठाओ। इस इंतजार में मत रहो कि कल की शाम अच्छी होगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पहले फरमा गए, ला याति ज़मान इल्ला वल्लज़ी बादहु शर्रुम मिन। जो जमाना भी आएगा अगला वाला जमाना पहले वाले से बदतर होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक दिन मदीना मुनव्वरा में गए, सामने छोटा सा पहाड़ था। आप सहाबा के साथ पहाड़ पर चढ़ गए। आपने उधर देखा मदीने की आबादी की तरफ और उसके बाद फरमाया, इन्नी लअल फितन तक़अ फी बुयूतिकुम खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल मतर। कहा मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही, फितने तुम्हारे घरों में बारिश की तरह, मूसलाधार बारिश की तरह बरस रहे। ये तो उस जमाने की बात है जिस जमाने में मदीने में सहाबा किराम मौजूद थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मेरे प्यारो, बस इतनी बात थी। आखिर में इतना अर्ज कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से मुझे और आपको इस काम पे लगाया। मगर ये वाला काम अकेला यहाँ से नहीं है, ये वाला काम सर से लेकर पांव तक हमसे और आपसे अमली नमूना चाहता है। ये वाली बात तो अगर तुम मुझसे जैसे कहो वैसे कहूंगा, और अगर नहीं मानो तो तुमसे लड़ लूंगा। तुम सब मेरे अपने हो, खुलकर कह रहो। इस मसले को मसला बनाओ। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर दबकर सुलह की और सारी दुनिया आज तक कहती है कि नबी ने इतनी दबकर सुलह क्यों की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत सब कुछ है, मगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दबकर सुलह कर रहे हैं। और इतनी दबकर कि मक्के वाले कहते हैं हमारा कोई आदमी तुम्हारे यहाँ जाएगा वापस करोगे, और तुम्हारा कोई आदमी हमारे यहाँ आएगा हम नहीं करेंगे। आप फरमाते मुझे मंजूर है। सुभान तेरी कुदरत। अल्लाह का नबी अल्लाह के नूर से देखता है, वो आखिर को देखते हैं कि होने वाला क्या है और आखिर चलकर हालात कहां से आएंगे। वापस हो गए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को वापस कर दिया और मक्के मुकर्रमा
صرف 6 میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا. بیت اللہ شریف کی آبادی صرف 6 میل کے فاصلے کے اوپر, اور آپ کو وہاں سے واپس کیا اور آپ واپس ہو گئے. وہیں پر آپ نے احرام کھولا, اپنے سر کے بال نکلوائے, اس کے بعد قربانی کے جانور ذبح کیے, اور اس کے بعد آپ واپس ہو گئے. واپس ہونے کے بعد عجیب و غریب کہانی ہے, ایک شرط یہ بھی تھی, اگر کوئی آدمی مدینے میں ٹہلنے جائے تو جائے گا آرام سے, کوئی مکے میں ٹہلنے آئے تو آرام سے آئے گا, کسی پر کوئی پابندی نہیں. آپ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے مدینے میں آنے کے بعد دنیا کے لوگ یہ دیکھ لیں میں نے محنت کر کے کچھ جوان, کچھ بوڑھے, کچھ عورتیں تیار کی ہیں, تم آ کر ذرا ان کا چلنا دیکھ لو. یہ ہے صلح. میرے پیارو, یہاں سے نہیں, یہاں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک, اس کا نام ہے دعوت. نہیں, یہاں سے نہیں, یہاں سے تو بولا جاتا ہے, یہ تو اسپیکر ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک. اگر کوئی اللہ کا بندہ اس لائن پر اپنے آپ کو ٹھیک سے اتار لے, دنیا اپنے درمیان اس کی خوشبو کو محسوس کرتی ہے. دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری تاریخ, نہ دیکھنے میں جو فوٹو دیکھا کوئی خوبصورت, لمبا چوڑا کوئی قد نہیں, لمبی چوڑی صحت نہیں, لمبا چوڑا کوئی معاملہ نہیں, کوئی بڑے حسین و جمیل نہیں, مگر کیا حال ہے اللہ کا بندہ جدھر کو گزر گیا دنیا کی تاریخ بدلتا ہوا چلا گیا. اس کو کہتے ہیں نظام. یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے آپ کو بدلو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے, اور مدینے میں آنے کے بعد جب لوگ آنے لگے, اس زمانے کی تاریخ بتاتی ہے دنیا کے لوگ آئے, دنیا کے غیر, اپنے نہیں, دنیا کے غیر, سب کو آنے کا موقع ملا کہ ہم مدینہ دیکھ کر آئیں. اور جب مدینے آتے اور دیکھتے یہاں کا یتیم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کر رہا ہے. یہاں کی بیوہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ کہتی ہے شوہر چلا گیا تو کیا ہوا, میرے تو ہزاروں سرپرست مدینے میں موجود ہیں. یہاں کی بیوہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کر رہی, یہاں کے یتیم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کر رہے, یہاں کے فقیر اپنے آپ کو بے سہارا نہیں جان رہے, یہاں کے غریب, یہاں کے یتیم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں جان رہے, بلکہ مدینے کا ہر گھر ہمارا, مدینے کا ہر بڑا ہمارا, مدینے کا ہر بوڑھا ہمارا, اور مدینے کا ہر جوان ہمارا. کہ مدینے کی زندگی عجیب و غریب, اور دنیا کے لوگ آ کر دیکھتے, اور دیکھ کر جا کر اپنے علاقے میں کہتے, لوگ کہتے کیا دیکھ کر آئے ہو. ساری دنیا نے پروپیگنڈا کیا تھا. جملے کو یاد رکھیے گا اور خاص طور سے غور کیجئے گا. ساری دنیا نے پروپیگنڈا کیا تھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. جو ان کے منہ میں آیا وہ بکا. اور جب دنیا دیکھنے آئی تو جا کر اپنے علاقوں میں کہتی ہے ایسے نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو, وہ تو کچھ اور قسم کے لوگ ہیں, ان کی چال الگ, ان کی زبان الگ, ان کا کردار الگ, ان کا بولنا الگ, ان کا خیال الگ, ان کا کھانا الگ, ان کا پینا الگ, ان کا سلیقہ الگ, اور زندگی گزارنے کے طریقے الگ, اور ان کی نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ الگ. وہ تو کچھ اور قوم ہے دنیا کے اندر. میرے پیارو, اللہ تعالی ہمیں تمہیں یہاں تک لے آیا, مسجدوں میں آ گئے, جماعتوں میں نکلنے والے بن گئے, ارادے کرنے والے بن گئے, جماعتوں میں جانے والے بن گئے, الحمدللہ کسی درجے میں کام کے اٹھانے والے بن گئے. 2 قدم اور بڑھا لو, تقریباً سمندر کا بڑا حصہ پار ہو گیا, کنارہ اتنا سا رہ گیا. اس دعوت کو سر سے لے کر پاؤں تک اتار لو. میں رب کعبہ کی اللہ کے گھر میں قسم کھا کر جا رہا ہوں, آندھیوں کی طرح تمہارے سنبل سرائے ترین میں انشاءاللہ تمہارے ذریعے یہ کام بھاگے گا. مگر کام کو سمجھو. نہیں, کام ہے کہ ہمیں اس زندگی میں اپنے آپ کو بنانا کہ اگر کوئی گناہ مجھ سے ہو جائے کوئی مطلب نہیں, نہیں میری زندگی ہے, میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈالا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دعائیں فرمائی ہمارے آپ کے لیے, پوری امت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا دی, اے نبی آپ کو بھی ایک دعا ملی, آپ جب چاہیں کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے, ایک موقع پر آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی ابا جان حال دیکھ لیجیے, علی محنت کرتے کرتے دمے کے شکار ہو گئے, دمے کے مریض ہو گئے میرے شوہر حضرت علی, اور آپ میرے ہاتھ دیکھیں, آپ میرے کپڑے دیکھیں, آپ گردن کے نشان دیکھیں, آپ میرے کپڑوں کا میل دیکھ لیں کہ دین کا کام کرتے کرتے یا گھر کا کام کرتے کرتے میرا کیا حال ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اگر اس موقع پر وہ والی دعا کر دیتے نا جو اللہ نے آپ کو دی, خدا کی قسم قیامت کی صبح تک حضرت فاطمہ کی نسل سونے کی پلیٹوں میں کھاتی, اور یہ سادات ایسے رہتے. جس موقع پر صحابہ کرام میدان احد میں شہید ہوئے, اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرماتے, تب بھی یہ صحابہ کرام کی زندگی کیا دنیا کے اندر ہوتی.
और कुछ नहीं तो कम से कम इतना आप दुआ कर देते कि ए अल्लाह, ये जितने भी मेरे सहाबा ने मेरा साथ दिया, जितने भी सहाबा ने मेरा साथ दिया, इनको ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा दे। मगर आपने वो दुआ नहीं की, न मैदान उहद में, न बद्र में, न हज में, न हज्जतुल वदा में, न ताइफ के मैदान में, न परेशानियों के मौके पर जब उम्मुल मोमिनीन पर इल्जाम लगा तब भी नहीं। और आपने अपनी वाली दुआ को उठा के रखा मैदान क़यामत के लिए, जब मौका आएगा हिसाब किताब का कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ करके जन्नत दे दे। आए क्या प्यारे नबी मिले थे, उनसे इश्क ना करे तो किससे करें, उनके नाम पे ना मरे तो किससे मरे, उनकी बात को न ले तो किसको ले, उनके दीन को न ओढ़े तो किसको ओढ़े, उनकी बात को लेकर न चले तो किसकी बात को लेकर दुनिया में कोई दिखलाए कि उनसे अच्छा कौन आया और उनसे बेहतर कौन आया, उनसे हसीन कौन आया, उनसे शानदार निजाम लेकर कौन आया। दुनिया न दिखा सकी है, न क़यामत तक दिखा सकेगी। बस मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से हमें आपको कल यहाँ से जोड़ा है। और याद रखा करो, उर्दू जबान में कहते हैं ये कदम उठते नहीं हैं, उठवाए जाते हैं। हम तुम ना आए, अल्लाह लेकर आया है। हम तुम ना आए, अल्लाह लेकर आया है। मेरे प्यारो, एक अहद कर लो, इंशाअल्लाह अखलाक को बदलेंगे, तबीयतों को बदलेंगे, अपने आंसुओं को बदलेंगे, रात के रोने को बदलेंगे। अगर रात को अल्लाह से नहीं लोगे, सुबह को पब्लिक को क्या दोगे? रब्बुल आलमीन से नहीं मांगोगे, पब्लिक को कैसे दोगे, कहां से दोगे? अगर रब्बुल आलमीन से लो नहीं लगाओगे, कहां से आएगी ये बात? इस कुर्सी के ऊपर बात करना और बैठकर कह देना बहुत आसान है, मगर अल्लाह से लेकर मखलूक को देना, इसमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कहा अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन ला यर्तद, ए अल्लाह मुझे ऐसा ईमान दे दे जिसके बाद इर्तिदाद ना हो, जिसके बाद मुर्तद ना हो, जिसके बाद इर्तिदाद ना हो, दीन से फिरना ना हो। ये दुआ कौन कर रहा है? ये सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन कर। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप ये क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह मुझे ऐसा ईमान दे दे जिसके बाद पलटना ना हो, क्या आपको भी खतरा है? आपने फरमाया अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में दिल है, जब चाहे जैसे पलट दे, उससे पूछने वाला कोई नहीं, मैं अल्लाह से भीख मांगता हूं। ये कौन मांग रहा? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत मौजूद है मुस्लिम शरीफ के अंदर, फरमाती है मा रफ़अ बसरहु इला समा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब भी आसमान की तरफ को देखते और उसके बाद आंखें नीचे को करते और उसके बाद फरमाते या मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के जमाने वाले मेरे दिल को ईमान के ऊपर जमा दे। कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। एक सहाबी कहते हैं रात में आप उठे और रात में उठकर तहज्जुद पढ़ी, शुरू में दुआ, आखिर में दुआ, तकरीबन 3-4 पारे के तहज्जुद, उसके बाद पूरी रात रोए और उसके बाद निकल कर आए और जब अपने घर से लेकर हुजरे मुबारक से आप मुसल्ले के ऊपर चले, एक दुआ आपकी जबान के ऊपर थी तो मैंने मेरा कान लगाए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पूरी रात रोए हैं, इस वक्त कौन सी दुआ रह गई जो इस मौके पर रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं? जब मैंने कान लगाए तो आप कह रहे थे ए हिदायत के देने वाले, मोहम्मद के दिल को हिदायत दे दे। हमारे लिए, अहले इल्म हजरात के लिए बड़ा सबक है, सबक है। हुफ्फाज के लिए, आइम्मा के लिए, उलमा के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, दीन के दाइयों के लिए बड़ा सबक है। जब पैगंबर दो जहां इतना मांगे, इतना मांगे। बस आखिरी बात कह दूं आपसे, फिर इंशाअल्लाह हम और आप दुआ करें। एक रिवायत के अंदर आता है, तारीखी रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए मुल्क शाम में, तकरीबन 70-80 साल की, 90 साल की उम्र हो गई, उनकी शादी वादी नहीं हुई थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे। एक मौके पर जब वहां रहने लगे, उनके शागिर्द रात में मिलने के लिए गए। ये अबू हुरैरा कौन है? आप जानते हैं, ये सबसे बड़े हदीस के इमाम है, सहाबा किराम के अंदर अज़ीम शान मकाम है। एक मौके पर कहने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, हदीस शरीफ याद करता हूँ भूल जाता हूँ, आपने फरमाया अबू हुरैरा चादर खोल, चादर खोल दी, आपने दम मारा, एक फूंक लगाई। अबू हुरैरा कहते हैं उसके बाद से एक हदीस भी मुझसे इधर उधर ना हुई, एक हदीस भी इधर से उधर नहीं हुई। उसके बाद एक मौके पर कहा कि कुछ लोगों को मुझसे इख्तिलाफ हो गया, कुछ लोगों को मुझसे इख्तिलाफ हो गया। मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि बाद लोगों को मुझसे जरा दूरी है, बाद लोगों को इख्तिलाफ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए और फरमाया कि हे अल्लाह, अबू हुरैरा की मोहब्बत सारी उम्मत के दिल में डाल दे। क़यामत तक जो भी हजरत अबू हुरैरा का नाम सुनता है, कितने प्यार आशिकाना अंदाज से सुनता है। मैं और आप महसूस करते हैं
मगर ये सारी बातें अलग। एक मौके पर इनके शागिर्द गए, रात में इनके पास पहुंचे, ये नमाज पढ़ रहे थे, बड़ी लंबी नमाज। उसके बाद सजदा किया, सजदे में पड़े रहे। उनके शागिर्द कहते मैंने सोचा जरा कान लगाऊं, क्या कह रहे हैं, अल्लाह से क्या मांग रहे। कहते जब मैंने बहुत कान लगाया पीछे बैठकर, मुझे 4 जुमले सुनने को मिले। बस मेरे प्यारो, इन जुमलों को दिल पर लिख लेना। छोटे बड़े जिम्मेदार में आप सब और उलमाए किराम से बड़े अदब से और बड़ी मोहब्बतों के साथ, उनके हजार एहतराम के साथ उनके पांव पकड़कर ये गुनाहगार कहने को तैयार। इस जुमले को हम सब अपने दिलों पर लिखें। उनके शागिर्द कहते हैं कि जब मैंने कान लगाए तो अपने वक्त का इमाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक, हदीस का सबसे बड़ा इमाम जो दुआ कर रहा था, वो 4 जुमले ये थे, रब्बी ला अज़नयन, ए अल्लाह ये अबू हुरैरा ज़िनाकारी न कर ले। ये वाली दुआ कभी मांगी? अगर हमसे कोई मौलवी साहब से कह दे, हम उससे कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारी पगड़ी नहीं दिख रही, तुम्हें हमारा कुर्ता नहीं दिख रहा, ये वाली दुआ हमसे करवा रहे हो? हम इतने बड़े अल्लामा हैं। अगर मौका मिले तो उसकी आंखें निकाल लें। भूल जाओ इन बातों को, भूल जाओ। कब्र में लेटना है और जाना है। पहली बात फरमाई कि रब्बी ला अज़नयन, अल्लाह इस अबू हुरैरा को ज़िनाकारी से बचा ले। दूसरा जुमला फरमाया रब्बी ला अस्रिकन, ए प्यारे अल्लाह ये अबू हुरैरा चोरी ना करे। इस बुढ़ापे में अबू हुरैरा और चोरी, हाय हाय। तीसरा जुमला कहा रब्बी ला मुनाफिकन, ए अल्लाह ये बुढ़ापे में अबू हुरैरा मुनाफिक ना हो जाए। और चौथा जुमला उस इमाम की जबान से ये निकला रब्बी ला अरतदन, ए प्यारे अल्लाह ये अबू हुरैरा मुर्तद ना हो जाए। मेरे प्यारों दिल नहीं तोड़ रहा हूं, मैं तुमसे पहले अपने उलमा से कह रहा हूं, उनके पांव पकड़कर, अबू हुरैरा से बड़ा कौन होगा दुनिया में, उस मेयार के लोगों में। ये अल्लाह का बंदा क्या कह गया, ये अल्लाह का बंदा क्या समझा गया, और ये अल्लाह का बंदा हमारे तुम्हारे दिल में क्या उतारने की कोशिश कर गया, जरा गौर तो करो। ये क्या कह रहा है? सलाम फेरा, उनके शागिर्द आ गए और आकर कहने लगे हुजूर एक बात मालूम करूं? कहा पूछो। कहा कि आप बूढ़े 90 साल के 700 साल के करीब, आप इस जमाने में ज़िनाकारी करेंगे? आप ज़िनाकारी करेंगे? ये क्या दुआ मांग रहे हो अल्लाह से? क्या आप मुर्तद हो जाओगे? अल्लाह के रसूल की तुम्हारे ऊपर लाखों मर्तबा निगाह पड़ी है, और जिस पर नबी की निगाह एक मर्तबा भी पड़ जाए उसकी जिंदगी बदल जाए, अगर दिल में जर्रा बराबर भी तलब हो। ये तुम क्या कह रहे हो? सुनते रहे। फिर अपने शागिर्द को करीब किया और बोले प्यारे सुन, एक बात अल्लाह के लिए कही, दूसरी उनसे कही। ऊपर को मुंह करके बोले आमनतु बिमुहर्रिफिल कुलूब, आमनतु बिमुहर्रिफिल कुलूब, आमनतु बिमुहर्रिफिल कुलूब। मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया जो दिलों का बदलने वाला है, मैं उस पर ईमान लाया जो दिलों का बदलने वाला है। मुझे नहीं मालूम कब किसका दिल बदल, मुझे नहीं मालूम। और दूसरी बात फरमाई फलम युअमनी वश्शैतानु हय्य। सामने वाले शागिर्द से कहते मुझे इत्मीनान नहीं है अपने ईमान पर जाने का जब तक ये मरदूद शैतान जिंदा है। जिस दिन ईमान पर चला जाऊं उस दिन समझूंगा अब कामयाब हुआ। अब्दुर्रहमान इब्न महदी अपने जमाने के मुहद्दिस कहते हैं मेरे घर सुफियान सौरी आए और रात में ठहर गए। मैंने उनके इंतजाम किया बिस्तर का। 1-1.5 घंटे के बाद मैं गया और मैंने देखा कि उस्ताद मोहतरम का क्या हाल है। कहते वजू किया और शुरू रात से खड़े हो गए, पूरी रात रोते रहे। मैं 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा तहज्जुद के वक्त गया और जाने के बाद मैंने उनसे कहा सलाम फेरने के बाद, हजरत सुफियान सौरी ये क्या बनाया अपना हुलिया आपने? आंखें लाल हो रही, ताड़ी तरबतर है, ये आपने क्या बना रखा है अपना हाल? क्या आप इतने बड़े गुनहगार है दुनिया के अंदर? क्या आप इतने बड़े गुनहगार है दुनिया के अंदर? हर वक्त रोते रहते हैं। मिट्टी उठाई जमीन से, एक चुटकी और बोले खुदा की कसम अल्लाह की रहमत के मुकाबले में मेरे गुनाह इतने भी नहीं जितने ये मिट्टी।
اللہ کی رحمت کے مقابلے میں میرے گناہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنی میرے ہاتھ میں مٹی کی یہ چٹکی. مگر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. آخری وقت میں اگر سفیان ثوری سے ایمان چھین لیا, کس کی طاقت ہے جو اللہ سے چھین کر مجھے ایمان دلوا دے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری وقت میں ایک آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں, آپ کی گود میں بیٹا ہے, آخری سانس ہے, جانکنی کا عالم ہے, ہچکی اٹھ چکی ہے, تقریباً بچہ رخصت ہونے والا ہے. آپ کی آنکھوں سے پھل پھل آنسو بہ رہے, آنسو یہاں آ گئے, داڑھی کے اوپر آ گئے اور یہاں پر آ گئے, اور بچہ, میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی دعا کی ہوگی, اے اللہ اس بیٹے کو بچا لے, اللہ میرے بیٹے کو بچا لے, میرے بیٹے کو بچا لے, میرے بیٹے کو بچا لے. مگر اللہ بے نیاز ہے, نبی کے ہاتھوں میں نبی کا بیٹا چلا گیا, نبی کے ہاتھوں میں نبی کا بیٹا چلا گیا. ہم جب چاہیں گے جب تمہاری قبول کریں گے, اور جب نہیں چاہیں گے جو ہماری حکمت ہوگی ہم تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے. ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو گئے, 100 سال تک اللہ سے مانگا, 90 سال کی عمر تک, اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹا دے دے. 40 سال, 50, 60, 70, 80, 90 سال تک اللہ نے دعا قبول نہ کی. اللہ کہتا ہے ابراہیم ہم جانے, جب چاہیں گے قبول کریں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور بیٹا مل گیا. کس عمر میں؟ فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کا پیغام ہے آپ کو اولاد دے گا. خود ہنسنے لگے, کہنے لگے میں, یہ بڑے میاں. اندر بیوی سن رہی تھی بیٹھی ہوئی, وہ بیچاری آخری بوڑھی, وہ اندر بیٹھی بیٹھی ہنس رہی ہیں. کہتے ہیں میں بوڑھی عورت, میرے بچہ پیدا ہوگا اس زمانے میں, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں. فرشتہ کہتا ہے کیوں اللہ کی رحمت سے ایسی باتیں کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں آپ ایسی بات؟ لیکن جو بات کہنی ہے, 100 سال کی عمر میں جا کر کعبۃ اللہ بنا کر, وہاں سے نمرود کے علاقے سے آ کر, وہاں کی ساری زندگی کو چھوڑ کر, ایک بیٹے کو ملک شام میں چھوڑ کر, ایک بیٹے کو یہاں لا کر بسا کر, باپ بیٹوں نے مرکز توحید بنایا, اللہ کا گھر بنایا. اور آخری وقت میں جب تقریباً عمر مبارک 100 سال کی ہو گئی, ارے ذرا قرآن کو اٹھا کر دیکھو کہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں, وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے پیارے اللہ مجھے ابراہیم کو اور میرے بچے کو بت پرستی سے بچا لے. ہائے ہائے ابراہیم, آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, دنیا میں توحید پھیلائی, اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں. اور دوسری دعا قرآن میں آئی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ اس ابراہیم کو اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے. میرے پیارو, یہ والی دعا بھی کبھی سوچی ہم نے؟ دعا کا زبان سے نکالنا الگ ہے اور دل کی گہرائیوں سے مانگنا الگ ہے. اور اس کے بعد فرمایا ربنا وتقبل دعا, اے اللہ ابراہیم کی یہ والی دعا تو قبول ہی فرما لے. میرے پیارو, بات ضرورت سے زیادہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی. اللہ ہمارے اس اجتماع کو مبارک فرمائے, اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے, اللہ ہمارے حالات میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے, اللہ ہمیں دین کے دعوت کے پیغام پر کھڑے ہونے والا بنا دے. اللہ کرے ہم امت کے غم کو سمجھیں, ہم امت کے غم کو بانٹیں, ہم امت کے غم کے لیے ادھر ادھر جانے والے بنیں. رب العالمین ایک ایک انسان کو, ایک ایک بچے کو, آپ کے گھرانوں کو, آپ کے گھر کی خواتین کو, آپ کے چھوٹے بڑوں کو, پیارے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے, اور اس اجتماع کو ہماری زندگی کا حقیقی اجتماع بنا دے, حقیقی اجتماع بنا دے. رب کریم اس بستی کو قبول فرمائے, جنہوں نے محنت کی انہیں قبول فرمائے, جنہوں نے کھانوں کا انتظام کیا انہیں قبول فرمائے, کسی طرح کی خدمت کی انہیں قبول فرمائے. اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس اجتماع کو